नमस्कार. KNN सिटी न्यूज कडून आयोजित करण्यात आलेल्या या मनपा निवडणुकीच्या विशेष चर्चासत्रामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर ही मनपा निवडणूक जी आहे ती 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे आणि त्यासाठी विविध पक्षांकडून जय्यत तयारी केली जात आहे. यामध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून वॉर्ड नंबर 46 मधून अजित पाटील सर हे निवडणूक लढवणार आहेत. तर ते एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर सुद्धा आहेत आणि ते बेळगाव शहरामध्ये इंटरनेट सर्व्हिसेस सुद्धा करतात. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये अशा उमेदवारांची जास्ती गरज आहे, कारण त्यांना बेळगावच्या समस्या आहेत, बेळगावला कशा विकासाची गरज आहे ते त्यांना चांगला अनुभव आहे. तर याबद्दल आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधूया. नमस्कार सर. नमस्ते सर, आता तुम्ही निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून वॉर्ड नंबर 46 मधून आहेत. मग सर तुमचा काय हेतू आहे निवडणूक लढवण्यामागे? माफ़ कीजिए, मुझे एक मराठी नहीं आता. आप उसे लास्ट आई डिडंट गेट द लास्ट पार्ट. मतलब सर आपका क्या मोटो है ये इलेक्शन? अच्छा, हाँ. तो एक्चुअली मेरे 2 मोटो है. जीतना तो मैं चाहता हूँ, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि हम जैसे लोग जो सिर्फ नदी के किनारे खड़े होकर ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बात करने के बजाय नीचे उतरे, इसमें आएँ और अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाए, अपना टेक्निकल स्किल्स दिखाए और इसको आगे बढ़ाए. बेसिकली कंप्लेंट करने के बजाय उस सिस्टम में घुसे और उसको साफ़ करने का तरीका ढूंढे और करे एक्चुअली. तो अगर मेरे जैसा एक आज उतरा है तो हो सकता है कि भले मैं जीतूँ ना जीतूँ और चंद वोटों से जीतूँ या ना चंद वोटों से हारूँ, लेकिन कहीं ऐसे शायद बहुत सारे और लोग भी होंगे जो ये करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे. तो मुझे देख के हो सकता है कि वैसे लोग आगे आएँ और अगली बार जब ये ऐसा चुनाव होगा तो हम शायद बहुत सारे से पढ़े लिखे लोग देखेंगे जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और जो चाहते हैं कि सिटी सुधरे. सो ओवरऑल जीतना और लोगों को प्रोत्साहन देना कि ऐसे पॉलिटिक्स में, राजनीति में पढ़े लिखे लोग और इंटेलेक्ट्स भी आए. जी. तो सर आपकी वार्ड नंबर 46 में कौन कौन सा एरिया आता है और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? रिसेंटली जो अपना वार्ड का विभाजन हुआ है उसके बाद 46 में पूरा रामतीर्थ नगर आता है और आपका ऑटो नगर आता है. सुरभि होटल से लेकर वो उदोशी हॉस्पिटल वाला रोड, फिर वो मिलिट्री कंपाउंड, टाटा पावर प्लांट, उसके बाद कनबर्गी खेरी और कनबर्गी रोड, ये पूरा उस एरिया में आता है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से जो रामतीर्थ नगर में है वो ड्रेनेज का है, सीवेज का है और पानी का है. तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी और चीज़ के बारे में बात भी करना चाहिए जब हमारे पास इतना बड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी है. तो उसको तो सुधारना है ही है. उसके अलावा हाल फिलहाल में चोरियां बहुत होने लगी है, तो जिसके कारण मैं समझता हूं कि हमें सर्वेलेंस पे या फिर क्राइम कंट्रोल पे कुछ काम करना चाहिए. तो ये जो 2 मुद्दे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं. तो ये मेरा प्राइम मोटो रहेगा अगर मुझे इसमें कुछ काम करना है. तो सर इलेक्शन के बाद अगर आप जीत जाने के बाद आप फर्स्ट स्टेप कौन सा लेंगे सर आपके एरिया के लिए? फर्स्ट स्टेप तो मैं एक्चुअली एक मीटिंग बुलाऊँगा. जितने भी एरिया है सब एरियाज में जा के मैं एक मीटिंग करूँगा और सबके फीडबैक्स लूँगा. जो मुझे लगता है कि इस एरिया के लिए सही है, उसके अलावा भी जो लोगों को लगता है कि इस एरिया के लिए सही है उनको भी मैं लूँगा. सो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सबका नज़रिया अलग रहता है देखने का. तो मेरे हिसाब से जो सही लग रहा है, जो गलत लग रहा है, वो नेसेसरी नहीं है कि आपके हिसाब से भी वही हो. तो फर्स्ट स्टेप विल बी कंडक्टिंग ए मीटिंग अमंग ऑल द रेसिडेंट्स. उसके बाद एजेंडा शॉर्ट आउट करेंगे. जो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा बार आए हैं उनको टॉप 5 का लिस्ट बनाओ, एक टारगेट सेट करो, माइलस्टोन सेट करो और उस पर काम करना शुरू करो. तो सर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं अपने जीत जाने के बाद? हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर फॉर दैट मैटर, हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं बनते सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो उसमें एनालिटिकल थिंकिंग होता है, सोचने पड़ते हैं, किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है उसका हल कैसे निकालें, लॉजिकल थिंकिंग रहता है, एनालिटिक्स रहता है. तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से जो हमारा स्किल्स है उसको मैं इसमें डिप्लॉय करूं, सिटी कॉरपोरेशन में हो जाए, टेक्नोलॉजी यूज़ करूं. अगर किसी रोड में कचरे का गाड़ी आज नहीं आ रहा है
तो वहाँ के रेसिडेंट्स वालों को पता चल जाना चाहिए कि आज नहीं आएगा। नॉर्मली होता क्या है कि रामतीर्थ नगर में लोग कचरा निकाल के रोड के ऊपर या फिर अपने बाउंड्री वॉल के ऊपर रख देते हैं कि वो आएगा तो उठा के ले जाएगा। अगर वो उस दिन नहीं आया तो वो कचरा कुत्ते लोग उठा लेते हैं और उसके बाद पूरा गली गंदा हो जाता है और एक बार गली में गिर कोई उठाता नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत बेसिक्स है। इसके लिए ना बहुत कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा और ये आजकल तो मोबाइल ऐप और इंटरनेट का ज़माना है, इसके ज़रिए मैं लोगों तक पहुँच के उसको ये जो रूटीन चीज़ है उसको मैं ईजी करने वाला हूँ। ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 46 ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಈಗ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ ಜನರದ್ದು ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆದರೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೋಡಾದಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆದರೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಕಸ ಚೆಲ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಸ ಯಾಕೆ ಚೆಲ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಆದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಅವ್ರಂತಾರು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಲೀಗಲಿ ಯಾರ ಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ ಏನೈತು ಅದು ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ ಮೊದಲು. ನಾ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಜುಡಿಷರಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನೈತಿರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಬೂಡಾ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ ಜನರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಯಾಕಂತ ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 46ರಿಂದ ಪಾಟೀಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ ಜನರು ಏನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು? ಅದು ಬುಡಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನು ಜಗಳ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಐ ನೋ ಇಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಐತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಸದಾಗ ಬಾಳೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಕಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು ಮಾಡೋದು. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಏನೇನು ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾಯರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್, ವಿಲ್ ಮಾಡ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರನ ಬರೀ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಗದಿದ್ರೆ ಗಪ್ ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸರ್, ಈಗ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟು, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಸ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ ಜನರ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಟೀಲ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಇದು ಮಲತಾಯಿ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಹಾದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬುಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಆಗಾಕೆ ಏನು ಅಡಚಣೆ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಾದವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡೆಗೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೀರಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಹಾದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಂಗೆ ನಡೆಯೋದು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ನಡೆಯೋದು. ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ತ್ರಾಸು ಅದ ಐತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನಂತಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಅದ ಬುಡಾದಾಗ ಐತು, ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಬಿ ಪಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಸಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್.
ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ನೀರಿಗಾಗಲಿ ಕಸದಾಗಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಡಾ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸರ್, ಈಗ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಯುವಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೀವು ಪಾಟೀಲರು, ಈಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಬ್ಯಾಚಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಖರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ನಾನಂತೀನಿ, ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾರ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಆಯಿತು. ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಹೌಸ್ ಪರ್ ಲೇನ್, ಒಂದು ಓಣ್ಯಾಗ ಒಂದರ ಮನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಾಗ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಿಲಿಟ್ರಿದಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಗ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಗ ಕೊಡೋದು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆಗಲಿ ಮಗಳಾಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓಣ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಕಲ್ತವ್ರು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ನಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ ಬರೀ ಬೇಯೋದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಟ್ಟ ಇದ್ರಾಗ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗ? ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಡಸನ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾತೀನಿ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ನೋಡು, ನಾ ಇದ್ರಾಗ ಇಳಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 57 ಜನ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು BJP, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ನಿಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಭಾಷಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಾರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಏನಿತ್ತು, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೋ ನಾವು ಸೋಳ್ತೇವೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂತ ಕುಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತತ್ನಾಗ ಗುಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪರೈತು, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಐತು ನಾವು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹತ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಸಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತದು. ಸೊ ಗೆಳ್ದಿರಲಿ, ಅದೇನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಬರೀ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ ಅಂತಂತಲ್ಲ, ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ, ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಬಿಗ್ ರೋಲ್. ಎಷ್ಟು ಹಂತಕ್ಕಾದ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬದಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐತೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರನಾಗ. ನಾನು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ನೀರು, ಸೀವೇಜ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐತೆ. ಬೇರೆದು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸೀವೇಜು, ಡ್ರೈನೇಜು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಉಳ್ಕಿವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇದಾವೆ. ನನಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ರೇಟ್ನಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡುವ ಆಸೆ ಐತೆ. ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡುವ ಆಸೆ ಐತೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮನ್ಯಾಗ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಅಫೋರ್ಡ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ರೇಟ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಟಿ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು RO ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮತ್ತು
सीवेज ड्रेनेज ಅದ್ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. तो सर अभी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हाँ। तो आपको टिकट अगर जीत जाएंगे तो वो बहुत यूजफुल होगा आपके वार्ड के लिए और हाँ। बेलगाम सिटी के लिए बहुत यूजफुल होगा, मतलब आप टेक्निकली भी थिंक कर सकोगे। जी हाँ। और मतलब अभी युवा वर्ग को देना ज़्यादा ज़रूरी है सर अभी टिकट्स, तो हाँ। ज़्यादा यूजफुल होगा वो सिटी में, क्योंकि अभी के लोगों को पता है ना कि किस तरह से एक प्रॉब्लम जो है वो किसी अलग तरीके से भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। जी हाँ. तो उस हिसाब से तो आपको क्या लगता है सर कि ऐसे ही लोगों को टिकट्स देना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि ये टिकट का धंधा ही बंद होना चाहिए. जी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोगों ने बोला कि मैंने इतने दिन काम किया, इतने साल काम किया और मुझे टिकट नहीं मिला. मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या काम आप काम करने के लिए कर रहे थे या टिकट के लिए कर रहे थे? आपका मुद्दा क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टिकट या टिकट के थ्रू काम करना? और जब काम ही करना आपका मुद्दा है तो टिकट के लिए क्या रोना धोना? आप ऐसा काम कीजिए कि लोग सोचे कि मैं आपको टिकट दूं, मैं टिकट दूं, लोग लाइन लगाए टिकट दिखाने के लिए. तो आप और काम सिर्फ जो भी पार्टी में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो सिर्फ पक्ष की तरफ से ही क्यों काम करना चाहते हैं? आप अकेले भी निकल जाइए सड़क पे झाड़ू लेके. क्यों जब कोई एमएलए या एमपी या कोई लीडर आपको बुलाता है तभी आप जाके सफाई करने के लिए जाते हो? आप अगर कार्यकर्ता हो तो आप जनरली भी कार्यकर्ता करो, अकेले ही करो, अपने ओनी में करो, अपने रोड में करो. तो मुझे एक हद से लगता है कि ये जो काम होता है ये टिकट के लिए होता है, इसीलिए उसके बाद रोना धोना भी होता है. तो मुझे भी बहुत लोगों ने बताया कि आप टिकट के लिए क्यों नहीं कोशिश किए. मैंने बोला कि शायद अगर मैं वो करता तो शायद मैं भी उसी रेस में रहता. तो मुझे अल्टीमेटली काम ही करना है. मुझे टिकट मिले नहीं मिले क्या फ़र्क पड़ता है? टिकट मुझे क्यों चाहिए होगा या किसी को क्यों चाहिए होगा? ताकि उससे एक 20%, 30%, 40%, 50% वोट और आ जाए. वही अगर मुद्दा है. आप इतना काम कीजिए कि आपको वोट खुद ही मिल जाए तो टिकट की क्या ज़रूरत है? तो टिकट लेने देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. मैं बस इतना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जिनको टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का नॉलेज है, जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, भले ये सॉफ्टवेयर हो कुछ भी हो, वो आए इसमें और अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालें. कॉर्पोरेशन में जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट है तो वही अभी आपका इंटरनेट सर्विसेज का भी काम जी है हाँ, सर. जी हाँ. तो सर बेलगाम में ही क्यों, मतलब आप कहीं और पे हो सकता था? हाँ. तो जब मैं 2012 में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं छोड़ के जब वापस आया जी तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम हुआ इंटरनेट का. जी यहाँ पर इंटरनेट 4 MBPS 4 MBPS के स्पीड का था जो हमारे काम के लिए बहुत कम था. तो फिर मैंने BSNL CMD को लेटर लिखा, DOT को लिखा, PMO को भी लेटर लिखा. तो जितना सब कुछ करने के बाद भी कुछ खास हुआ नहीं. ये पॉसिबिलिटी नहीं था क्योंकि यहाँ पर डिमांड था नहीं इंटरनेट का, और डिमांड इसलिए नहीं था क्योंकि यूज़ करने वाले थे नहीं. तो फिर इवेंचुअली मैंने क्या किया, 2015 में मैं DOT में जाके खुद अपने लिए और बेलगाम के लिए लाइसेंस लेके आया. एंड उसी समय मैंने फास्ट ब्रॉडबैंड स्टार्ट किया. वो करने का मकसद ही, और यहाँ क्यों वापस आया, मैं तो बैंगलोर जाके अपना कंपनी खोल सकता था. मेरे ले देखिए 3 कंपनियाँ हैं और तीनों कंपनी के हेडक्वार्टर्स बेलगाम में ही है. उसको करने का सीधा मकसद यही है कि जो भी रेवेन्यू मेरा आता है उसमें जितने भी टैक्सेशन होते हैं वो सारा टैक्सेशन जो है ना वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खाते में जाए. लोग अगर मैं सेम हेडक्वार्टर बेंगलोर में खोलता तो सारा बेंगलोर के खाते में जाता. तो यहाँ जितना रेवेन्यू आएगा उतना ही डेवलपमेंट होगा. यही सोच के मैंने यहाँ खोला दुकान. और चूँकि मुझे तकलीफ़ हो रहा था फिर मैंने इंटरनेट का कंपनी खोल दिया. तो सर आपके अभी इलेक्शन में जीत जाने के बाद ही आपका इंटरनेट सर्विसेज मतलब इस हिसाब से भी आप कुछ मतलब करेंगे डेवलपमेंट? जी हाँ. तो अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट है. मोरलेस पूरे शहर में हम लोग इंटरनेट दे रहे हैं. टेक्नोलॉजी वाइज IoT बोल के टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो हमें ये बताता है कि किस एरिया में कहाँ पर कितना बारिश हो रहा है, कितना मॉइस्चर है, कितना टेम्परेचर है. ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नेटवर्क को यूज़ करते हुए, भले वो फिजिबल हो या ना हो, करते हुए इंटरनेट को यूज़ करते हुए पूरे शहर को ऑटोमेट करूँ. शुरुआत तो मैं जाहिर है 46 वाट से करना चाहूँगा. उसके बाद अगर वो मॉडल सक्सेसफुल रहा तो मैं चाहता हूँ कि इसको यूज़ करके मैं पूरे बेलगाम को हाईटेक बना दूँ इन कोलैबोरेशन विद स्मार्ट सिटी लिमिटेड. तो मतलब आपके हिसाब से सर कैसा है, इलेक्शन
जो करते हैं, अगर उनका सच में उनके वार्ड के लिए प्रति कुछ आदर या है तो उनका विकास करने की जरूरत है, उन्हें लगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने चाहिए, तो उस मोटो से उन्हें इलेक्शन करना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ यू डोंट हैव टू बी साइंटिस्ट फॉर दिस। इसको आप समझने के लिए कोई आपको वैज्ञानिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली समाज सेवा, वो शब्द ही बोलता है समाज सेवा, ना कि टिकट मेवा। सिंपल है ये। तो ये टिकट का खेल तो छोड़ना ही चाहिए। हाँ, कुछ लोग खेल रहे तो खेलने दे, हम जैसे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस उतरना है, काम करना है, निकल जाना है। ಸರ್, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣ ಹೆಂಡ ಆ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ನಾರ್ಮಲಿ ನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಡೊಮೇನ್ದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅದಾರು, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಡೊಮೇನ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾರು. ನಮ್ಮಂಥ ಜನ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಆಗಲಿ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಶುಲ್ಕ ಬರ್ತಾರವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ. ಏನು ಟೆಂಡರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲೆಜು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಂದು ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಅದನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಳಸ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಇರತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋಕೆ ನಾ ರೆಡಿ ಅದೀನು. ನಂದೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಮಾಡಿದೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ತೇನು. ಐ ವಾಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಆಗವಲ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ವಾರ್ಡ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. 46 ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು. आता जसं की तुम्ही पाहिला की अजित पाटील सरांचं म्हणणं आहे की विकासाच्या दृष्टीने, विकासाच्या हेतूनेच निवडणूकमध्ये उमेदवार म्हणून उतरलं पाहिजे आणि त्याच उद्देशाने लोकांचा विश्वास आहे तो जिंकून घेतला पाहिजे. कारण लोकांना त्यांच्या भागामध्ये विकासाची गरज असते आणि जो व्यक्ती विकास करेल त्याला आपण होऊन लोकांकडून मते दिली जातात. त्यांच्यासाठी द्या किंवा असं म्हणून जावी गरज लागत नाही आणि स्वतःहून त्या व्यक्तीकडे निवडणुकीसाठी तिकिटे सुद्धा भेटू शकतात. त्यामुळे त्यांचा, अजित पाटील सरांचा जो मेन हेतू आहे की युवा वर्गाला आणि जे ज्यादा सुशिक्षित लोक आहेत, ज्यांना टेक्निकली इश्यूज माहिती असू शकतात किंवा वेगळ्या पद्धतीने वॉर्डमधील समस्या सोडवण्याची माहिती असू शकते, अशांना तिकीट देणे सुद्धा गरजेचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशाच अनेक स्पेशल रिपोर्ट पाहण्यासाठी पाहत राहा KNS सिटी न्यूज मराठी.